Hello friends. In today's lecture, we see one important result. First we see the definition of absolute value. Absolute value is defined as, look at the definition for absolute value. Let x belongs to R, x is a real number, then the function, this modulus, या फंक्शनला काय म्हणायचं मॉड्युलस, माहिती असेल तुम्हाला. मॉड्युलस is the function defined from R to R and it is defined as modulus of x is equal to x for x is greater than equal to 0 and modulus of x is equal to minus x for x is less than 0. Okay, x greater than 0 means positive value and less than 0 is negative value. So modulus of x is equal to x for x is greater than equal to 0 and modulus of x निगेटिव्ह असेल, एक्सची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तेव्हा मॉड एक्सची व्हॅल्यू काय येते मायनस ऑफ एक्स. ओके, दिस फंक्शन इज कॉल्ड ॲज ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन. ओके, दॅट इज फॉर मॉड्युलस ऑफ 5, दॅट मीन्स फॉर मॉड्युलस ऑफ 5 वी गेट द व्हॅल्यू 5 अँड मॉड्युलस ऑफ -5 also we get 5. Okay, modulus gives us positive value. Modulus of 5 is 5, modulus of -5 is also 5. Okay, this term is called as absolute value. There are some properties of absolute values. For xy belongs to R, we have to prove that first property, modulus of x is equal to what? Maximum of x or minus x. x आणि मायनस एक्स यांच्यातला जो कोण मॅक्झिमम असतो तो म्हणजे कोण असतो मॉड एक्स. हेन्स, आणि त्यामुळे काय होणार, हेन्स एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॉड एक्स अँड मायनस एक्स इज ऑल्सो लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॉड एक्स. या दोन्ही व्हॅल्यू मॉड एक्सपेक्षा लहान असतात ऑर इक्वल असतात, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो दिस इज अवर फर्स्ट रिझल्ट. वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट मॉड एक्स इज इक्वल टू मॅक्झिमम ऑफ एक्स ऑर मायनस एक्स. Okay, so go for the first result. We have also only given that let x belongs to R. Let x belongs to R. X is a real number. In previous lecture, we learned the law of trichotomy. This law says that if x is belongs to R, if x is a real number, then either x belongs to 0 plus, x belongs to R plus, or x is equal to 0 or minus x belongs to R plus. Okay, law of trichotomy says that for x belongs to R, then either x belongs to R plus, then x is a positive number, x is equal to 0, or minus x belongs to R plus, that means x is a negative number, minus x belongs to R plus. Suppose we have considered three cases or these three terms. Suppose x is equal to 0. इफ एक्स इज इक्वल टू 0, तर एक्स इज इक्वल टू 0साठी तो रिझल्ट ट्रू होतो आहे का आपण चेक करूया. इफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन मायनस एक्स इज ऑल्सो 0. एक्सच 0 असेल तर मायनस एक्स पण काय असणार 0. अँड मॉड्युलस ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय येणार 0, सिन्स एक्स इज इक्वल टू 0. त्यांची RHS काय आहे, मॅक्झिमम ऑफ एक्स अँड मायनस एक्स. नाउ मॅक्झिमम ऑफ एक्स अँड मायनस एक्स, व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज 0, मायनस एक्स इज 0. मॅक्झिमम ऑफ 0 इज 0 अँड व्हॅल्यू ऑफ 0 इज मॅक्झिमम. दॅट मीन्स वी गेट modulus of x is equal to maximum of x or minus x. This result is hold for x is equal to 0. x is equal to 0 असेल तर result obviously true होतो आहे. Now we consider the second case, x belongs to R plus. जर x belongs to R plus, that means what? x is a positive number. x belongs to R plus, that means x is a positive number. x is greater than 0. So by definition of modulus, if x is greater than 0, modulus of x is equal to x. Okay, by definition modulus of x is equal to x. And if x is greater than 0, then obviously minus x value is less than 0. x greater than 0 आहे, minus x negative value आहे, negative value 0 पेक्षा लहान असते. That means minus x is less than 0 and 0 is less than what? x. हो ना, बघा या दोन इक्वेशनवरून minus x is less than 0 and 0 is less than x. That means we get minus x is less than 0 is less than x. Okay, that means which implies maximum of minus x and x. Maximum of minus x and x is equal to what? x. मायनस एक्स आणि एक्स यांच्यामधला मॅक्झिमम कोण असणार? एक्स. काय एक्स मॅक्झिमम आहे? सिन्स एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. एक्स ग्रेटर दॅन 0 आहे आणि हा मायनस एक्स आहे तो
लेस दॅन 0 आहे. म्हणजे मॅक्झिमम म्हणजे मोठा नंबर. म्हणजे ह्या दोघं मायनस एक्स आणि एक्स यांच्यामधला मोठा कोण आहे? एक्स आहे. अँड एक्स इज इक्वल टू वॉट आहे? मॉड एक्स. सिन्स एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. सो वी गेट मॅक्झिमम ऑफ minus x is equal to mod x. Therefore our result is hold for x belongs to r plus. x belongs to r plus असेल तर result true होतो. Now consider suppose minus x, third condition, that minus x belongs to r plus. If minus x belongs to r plus, then minus x greater than 0. minus x त्याचा अपोजिट नंबर आर प्लसमध्ये आहे, पण जो नंबर आर प्लसमध्ये असतो तो ग्रेटर दॅन 0 असतो. दॅट मीन्स मायनस एक्स ग्रेटर दॅन 0. जर मायनस एक्स ग्रेटर दॅन 0 असेल तर एक्स काय असणार आहे? लेस दॅन 0 असणार आहे. मायनस एक्स ग्रेटर दॅन 0, त्याचा अपोजिट नंबर कसा असणार? लेस दॅन 0 असणार आहे. सो मॉड्युलस ऑफ एक्स मायनस एक्स ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे काय मिळणार? मॉड्युलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मायनस एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. डेफिनेशन ऑफ ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू काय मिळतं आहे? Modulus of x is equal to x whenever x is greater than equal to 0. Since x minus x is greater than 0, we get modulus of x is equal to minus x. हवं म्हणजे काय मिळालं तुम्हाला? x is less than 0. इथे मिळालं आपलं x is less than 0 and 0 is less than minus x. x is less than 0 and 0 is less than x minus x. So maximum of x आणि minus x. आता ह्यांच्यामधला मॅक्झिमम कोण आहे? मायनस एक्स मॅक्झिमम आहे. है ना, हा सगळ्यात मोठा आहे मायनस एक्स. सो मॅक्झिमम ऑफ एक्स अँड मायनस एक्स इज मायनस एक्स. आणि मायनस एक्स म्हणजेच कोण आहे? मॉड्युलस ऑफ एक्स. दॅट मीन्स वी गेट मॉड एक्स इज इक्वल टू मॅक्झिमम ऑफ एक्स मायनस एक्स. बरोबर ना? ती व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली. दॅट मीन्स फॉर दॅट 3 केसेस अवर रिझल्ट इज होल्ड फॉर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॅक्झिमम ऑफ एक्स ऑर मायनस एक्स. आणि काय मिळालं? एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॉड एक्स आणि मायनस एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॉड एक्स. आवर रिझल्ट इज ट्रू. ओके, इथे आपण काय यूज केलं आहे? वी यूज हिअर द लॉ ऑफ ट्रायकॉटॉमी. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. पुढचं सोपं आहे, ते तुम्हाला लक्षात येईल वाचूनल्यावरती. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. नाऊ वी गो फॉर अवर सेकंड रिझल्ट. मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मायनस मॉड्युलस ऑफ मायनस एक्स. मॉड्युलस ऑफ एक्स इज सेम ॲज मॉड्युलस ऑफ मायनस एक्स. It's very quite simple. Okay, here we use our first result. In our first result we prove that modulus of x is equal to maximum of x and minus x is equal to modulus of x. So modulus of minus x, आता आपल्याला मॉड्युलस ऑफ मायनस एक्स आणि मॉड एक्स हे सेम येथे दाखवायचे आहेत. सो वी कन्सिडर मॉड्युलस ऑफ मायनस एक्स. ना मॉड्युलस ऑफ मायनस एक्स इज वॉट? मॅक्झिमम ऑफ एक्सच्या जागी मायनस एक्स टाकणार आपण इथे. हां, एक्सच्या जागी मायनस एक्स मायनस पुन्हा एक्सच्या जागी मायनस एक्स. सो मॅक्झिमम ऑफ एक्स आणि मायनस एक्स पुन्हा तेच मिळालं. पण मॅक्झिमम ऑफ एक्स आणि मायनस एक्स म्हणजे कोण आहे? पुन्हा मॉड एक्स आहे. म्हणजे मॉड्युलस ऑफ मायनस एक्स आणि मॉड एक्स हे सेमच आहेत. कळलं का? डेफिनेशन ऑफ मॉड्युलस ऑफ एक्स इज मॅक्झिमम ऑफ एक्स अँड मायनस एक्स. डेफिनेशन ऑफ modulus of minus x is what? X, replace x with minus x. Minus x, here minus of minus x, but minus of minus x is plus x. So here we get same definition, maximum of x minus x. But maximum of x minus x is equal to what? Mod x. That means modulus of minus x is equal to mod x. Okay, so our result is true. Hold for that. Okay. Now we consider third result. Modulus of x square is equal to x square. We have to prove the third result. Modulus of x square is equal to x square. Okay. So consider. Now we have given that x belongs to R. X is a real number. So there are 3 possibilities. Okay. Using law of trichotomy. Law of trichotomy नुसार x belongs to R plus असेल तर there are 3 possibilities आहेत. x is equal to 0, x is greater than 0 or x is less than 0. Okay, there are 3 condition. If x is equal to 0, condition true होते का चेक करूया आपण. If x is equal to 0, modulus of x is equal to 0. modulus of x स्क्वेअर केला तर 0चा स्क्वेअर पण 0च मिळणार. म्हणजेच modulus of x is equal to x square. ओके, म्हणजे मॉड्युलस ऑफ एक्स आणि मॉड्युलस ऑफ एक्स स्क्वेअर ह्या दोन्ही व्हॅल्यू काय मिळणार आहेत? सेमच मिळणार आहेत. ओके, सो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. द रिझल्ट इज होल्ड for x is equal to 0. If x is less than 0,
जर एक्स लेस दॅन 0 असेल, लेस दॅन 0 म्हणजे निगेटिव्ह, सो मॉड्युलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी गेट मायनस एक्स. मॉड्युलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मायनस एक्स. मॉड्युलस ऑफ एक्स स्क्वेअर, मॉड्युलस ऑफ एक्स स्क्वेअर इज व्हॉट? एक्स स्क्वेअर. मॉड्युलस ऑफ एक्स स्क्वेअर इज एक्स स्क्वेअर. पण एक्स स्क्वेअर म्हणजे कोण आहे? मायनस एक्स इंटू मायनस एक्स. एक्स स्क्वेअर म्हणजे कोण आहे? मायनस एक्स इंटू मायनस एक्स. बरोबर ना? म्हणजे मायनस एक्सचा स्क्वेअर. सो मॉड्युलस ऑफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. मिळालं तुम्हाला? मॉड्युलस ऑफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर फॉर एक्स इज लेस दॅन 0. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 0, ग्रेटर दॅन 0 दॅट मीन्स पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. मॉड्युलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हॉट? एक्स. आणि मॉड्युलस ऑफ एक्स स्क्वेअर केला तर त्याचा स्क्वेअर केला काय मिळणार? एक्स स्क्वेअर मिळणार. सो इन ऑल केसेस वी गेट मॉड ऑफ एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. Okay, so we stop here, go through this video, and remaining 3 property we discuss remaining 3 property in next lecture, okay, or next video.